Welcome to English for Better Life new tutorial বেসিক ইংরেজি শেখার ক্লাসে সকলকে স্বাগতম। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। Today we are here with a very important topic of English grammar and we are going to talk about changing sentence. In English grammar, changing sentence is known as transformation of sentence. So let us go to the computer screen and talk about changing sentence. Okay, changing sentence. What is changing sentence? Changing sentence is popularly known as transformation of sentence, and the word transformation comes from the word transform, which means change. অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সটি ইংরেজি ট্রান্সফর্ম শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে চেঞ্জ বা পরিবর্তন। And the most important fact about transformation sentence is, যেটা আমরা অনেকেই হয়তো ভুলে যাই, সেটা হচ্ছে while making change to a sentence we must not change the meaning of the sentence but only the formation of the sentence. অর্থাৎ একটি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স যখন আমরা করব তখন কোনোভাবেই আমরা সেন্টেন্সের অর্থটা পরিবর্তন করতে পারবো না, আমরা শুধুমাত্র সেন্টেন্সটির গঠনগত পরিবর্তন করতে পারবো। সো হোয়াট we can say transformation or changing sentence means the change of the form of the sentence but not the meaning of the sentence. Transformation of sentence বা changing sentence 5 ধরনের হতে পারে। There can be 5 types of transformation of sentence. আমরা জানি সেন্টেন্সকে 5 ভাবে বিভক্ত করা যায়। We can divide sentence in 5 types. Okay, number 1, according to structure, অর্থাৎ গঠনগতভাবে সেন্টেন্সকে আমরা ভাগ করতে পারি। according to meaning, অর্থগত আমরা ভাগ করতে পারি। according to degree, অর্থাৎ the formation of adjective and adverb, আমরা সেন্টেন্সকে ভাগ করতে পারি। according to voice অনুসারে আমরা সেন্টেন্সকে ভাগ করতে পারি এবং according to affirmative negative, অর্থাৎ হ্যাঁবোধক এবং নাবোধকভাবে আমরা সেন্টেন্সকে বিভক্ত করতে পারি। Now we will see how many types of transformation are. Okay, according to structure, simple, complex and compound, and according to meaning, assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory. এবং আমরা যদি দেখি ডিগ্রি অনুসারে সেন্টেন্স পজিটিভ, কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ, এই 3 ভাগে ভাগ করা যায়। according to voice we can divide sentence in 2 group, active and passive, and another হ্যাঁবোধক নাবোধক হিসেবে আমরা সেন্টেন্সকে 2 ভাগে ভাগ করতে পারি, অ্যাফার্মেটিভ এবং নেগেটিভ। টুডে in our lesson we will see what is affirmative and what is negative. Let us see a animation where we can easily understand what is affirmative and what is negative. অর্থাৎ একটি অ্যানিমেশন আমরা দেখব যেখানে আমরা দেখব কিভাবে একজন বন্ধু আরেকজনের সাথে হ্যাঁবোধক এবং নাবোধকভাবে কথা বলছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখলাম দুজন বন্ধু। Here Johnny and Ronnie are Ronnie is talking to Johnny in affirmative sentences but Johnny is using negative sentences. আমরা একটু কনভারসেশনটা দেখি। Hi Johnny, are you coming with us? Johnny বলছে, Hi Ronnie, I am afraid it's not possible.
রনি বলছে ইউ শুড ট্রাই, অল আওয়ার ফ্রেন্ডস উইল বি দেয়ার। জনি উত্তর দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আই এম নট ফিলিং সো ওয়েল। সো হেয়ার ইন দিস কনভারসেশন উই সি রনি ইজ অলওয়েজ ইউজিং affirmative sentences to express his feelings and express his thinking, but Johnny on the other hand is always speaking in negative form of his sentence. So what we can say যেই সেন্টেন্সগুলা মধ্যে একটি হ্যাঁ বোধক থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ, আর যে সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে একটু না বোধক থাকবে বা নেতিবাচক কথা থাকবে সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্স বলবো। সো ইংরেজিতে আমরা কি বলতে পারি, শিক্ষার্থীরা তোমরা লিখে নিতে পারো, ফর অ্যাফার্মেটিভ এক্সপ্রেশন উই ইউজ সেন্টেন্সেস ইন অ্যাফার্মেটিভ, হোয়াইল ফর নেগেটিভ এক্সপ্রেশন উই ইউজ নেগেটিভ সেন্টেন্সেস। আমার মনে হয় ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমরা পরবর্তী স্লাইডের দিকে এগিয়ে যাব। দেখি পরবর্তী স্লাইডে আমাদের জন্য কি আছে। আমরা let us see some example. There are 3 examples. In the first example we can see only he can play good cricket. In the negative form, none but he can play good cricket. In affirmative form, only the science student will apply for the post. সেন্টেন্সটি নেগেটিভ করা হলে সেন্টেন্সটি হয়ে যায় none but the science student will apply for the post. অ্যাফার্মেটিভের স্থলে অনলি আল্লাহ নোজ অ্যাবাউট আওয়ার ফেট, নেগেটিভ নান বাট আল্লাহ নোজ অ্যাবাউট আওয়ার ফেট। এখানে আমরা কি দেখতে পাই, আমরা দেখতে পাই এভরি টাইম অনলি ইজ চেঞ্জড ইন্টু নান বাট। 3টি উদাহরণেই অনলির স্থলে যখন নেগেটিভ করা হয়েছে উই ইউজ নান বাট। সো what can we say? We can say if only is followed by human being, individual, God, Allah, to make it negative we put none but. অর্থাৎ অনলির পর যদি কোনো ব্যক্তি, ঈশ্বর বা কোনো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বা আল্লাহ থাকে, আমরা অনলির পরিবর্তে নান বাট দিয়ে সেন্টেন্সটিকে নেগেটিভ করতে পারি। আমরা আরও কিছু উদাহরণ দেখব। এক্ষেত্রে 2টি উদাহরণ দেওয়া আছে। He is only 4, নেগেটিভে he is not more than 4, অ্যাফার্মেটিভে they have only 1 car, নেগেটিভে they have not more than 1 car। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এখানেও অনলি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু অনলির পর এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বা আল্লাহ ছিল না, এখানে অনলির পর সংখ্যা ছিল। সো হোয়াট উই ক্যান সে ইফ অনলি ইজ ফলোড বাই এ নাম্বার অর নাম্বার অথবা সংখ্যা দ্বারা যদি অনলির পর যদি সংখ্যা থাকে আমরা দেন উই ক্যান ইউজ নট মোর দেন। সো হোয়াট উই ক্যান সে ইফ অনলি ইজ ফলোড বাই এ নাম্বার, এটা হতে পারে 1 2 3 যাই হতে পারে, সংখ্যা হতে পারে, টু মেক ইট নেগেটিভ উই পুট নট মোর দেন ইন দ্য প্লেস অফ অনলি। Let us go to the next example. Here are 2 examples. Only honesty is valued everywhere, negative nothing but honesty is valued everywhere, affirmative only a piano can produce such wonderful music, negative nothing but a piano can produce such wonderful music. Here we can see এখানে আমরা কি দেখতে পাই, আমরা দেখতে পাই এখানেও অনলি আছে, বাট এখানে অনলির পরে কোনো ব্যক্তি স্বাতন্ত্রও নেই, কোনো সংখ্যাও নেই। এখানে অনলির পরে আছে, প্রথমে আছে বিষয় অর্থাৎ অনেস্টি, অ্যান্ড দেন এ পিয়ানো, দ্যাট মিন্স একটি বস্তু। এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাই এখানে নান বাটও ইউজ হয়নি, নট মোর দেনও ইউজ হয়নি। নেগেটিভ করার জন্য আমরা এখানে নাথিং বাট ইউজ করেছি। সো হোয়াট উই ক্যান সে if only is followed by a thing or a subject, to make it negative we use nothing but। অর্থাৎ অনলির পর যদি সংখ্যা বা ইন্ডিভিজুয়াল না থেকে কোনো বস্তু বা বিষয় যদি থাকে তাহলে আমরা অন্যের স্তরে নাথিং বাট বসিয়ে সেন্টেন্সটিকে নেগেটিভ করতে পারি। সো দ্য রুল ইজ if only is followed by a thing or subject, to make it negative we put nothing but in the place of only।
এই তিনটি উদাহরণ, এই তিনটি রুলস অনলি রুলস হিসেবে পরিচিত। আমরা এক নজরে রুলসটা দেখে নেব। শিক্ষার্থীরা, আমরা ভিডিওটি পজ করে এই রুলসটা লিখে নিতে পারি। রুলসে দেখা যাচ্ছে রুল 1, অ্যাফার্মেটিভে যদি অনলি থাকে তাহলে নেগেটিভ নান বাট ব্যক্তির ক্ষেত্রে, নাথিং বাট বস্তুর ক্ষেত্রে, এবং নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন, এখানে দেন বানানটি একটু খেয়াল করবে, THAN সংখ্যা বা পরিমাণের ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি। আমরা পরবর্তী এক্সাম্পলে চলে যাব। এখানে তিনটি এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে, আমরা একটু ভালো করে এক্সাম্পলগুলো খেয়াল করি। ইউ মাস্ট yield to your fate, you cannot but yield to your fate. অ্যাফার্মেটিভে we must obey our parents, নেগেটিভে we cannot but obey our parents. অ্যাফার্মেটিভে you must care them, নেগেটিভে you cannot help caring them. শিক্ষার্থীরা, আমরা একটু খেয়াল করে দেখি, এখানে প্রত্যেকটি অ্যাফার্মেটিভে মাস্ট ছিল, যা নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে আমরা ক্যান নট বাট বসিয়েছি মাস্টের স্থলে, এবং এক শেষেরটায় আমরা শেষ উদাহরণে আমরা ক্যান নট হেল্প বসিয়েছি। অ্যান্ড হোয়েন উই ইউজ ক্যান নট বাট, আফটার দ্যাট উই ইউজ দ্য বেস ফর্ম অফ ভার্ব, বাট হোয়েন উই ইউজ ক্যান নট হেল্প উই ইউজ ভার্ব প্লাস আইএনজি ফর্ম, দ্যাট মিনস প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম। সো আমরা কি বলতে পারি, মাস্ট ইজ রিপ্লেসড বাই ক্যান নট বাট অর ক্যান নট হেল্প টু চেঞ্জ অ্যান অ্যাফার্মেটিভ ইন্টু নেগেটিভ। ইন দ্যাট কেস আমরা কি করব, ক্যান নট হেল্প প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম দেব এবং ক্যান নট হেল্প প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি দেব। আমি আবার বলছি, ইন দ্যাট কেস ক্যান নট বাট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম দেব এবং ক্যান নট হেল্প প্লাস ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি যুক্ত করব। আমরা কোনো এক পরবর্তী ভিডিওতে উদাহরণ সহ আরও বেশি উদাহরণের মাধ্যমে, আরও বেশি এক্সাম্পলের মাধ্যমে নিয়মগুলো আলোচনা করব। আমরা পরবর্তী রুলসে চলে যাচ্ছি। এই রুলসটির সারসংক্ষেপ হচ্ছে রুল নাম্বার 2, অ্যাফার্মেটিভে যদি মাস্ট থাকে ক্যান নট বাট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম হবে এবং ক্যান নট হেল্প প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি হবে। আমরা ভিডিওটা পজ করে রুলসটা লিখে নিব। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আমাদের ভিডিও এখানেই শেষ করব। আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে, এই ভিডিওরই নেক্সট পার্টে আমরা পরবর্তী রুলস থেকে আলোচনা করব। ভিডিওটি সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমি এখানেই শেষ করছি। আমার এই লেসনটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। ইউটিউব চ্যানেলে ইংলিশ ফর বেটার লাইফ ইংলিশ ফর বেটার লাইফ ইউটিউব চ্যানেলে, এবং বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তোমার বন্ধুদের জানিয়ে দেবে এবং সকলেই আমার ফেসবুক পেজে অ্যাক্টিভ থাকবে এবং চ্যানেলটির নিয়মিত লেসন দেখবে আশা করি। পরবর্তী ভিডিওর অপেক্ষায় থাকবে, বাসায় পড়াশোনা করবে এবং প্রচুর প্র্যাকটিস করলেই তবেই আমরা বেসিক ইংলিশে ভালো করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ। সি ইউ ইন আওয়ার নেক্সট লেসন।